मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणव ठाकुर मोर परमाराध्य जगजननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आज संघ नेता श्री श्री आचार्य देव प्रति प्रत्येक चरण बिंदु मोर अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त रातुल चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित थिबा समस्त ऋतिक दादा ऑनलाइन माध्यम योगदान कर समस्त माँ माने छोट छोट छुआ माने समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण जयगुरु निवेदन करुछि। आज भोगदाता जो तीन जन अच्छा से जो उद्देश्य भोग दे था ना कहीं सर्वविध मंगल और परिवार समस्त मंगल कामना करी मो ठाकुर निकट में प्रार्थना जनाऊँगी। विश्ववासी समस्त मंगल कामना करी मो ठाकुर पाखे प्रार्थना करुछि। बहुत सुंदर भाव आज मातृ सम्मेलन सरी प्रार्थना आरंभ कर बाणीपाठ भजन कोरस कीर्तन बहुत सुंदर भाव आपण मैंने उपभोग करुले से ठाकुर को नहीं ठाकुर भावादर्श को शुणी सेटा बाणी माध्यम हो कि कौन भजन कीर्तन माध्यम हो जो भी हो किंतु ठाकुरंकर जो कथाटा आम शुणुले बहुत आनंद लगुला उपभोग करुली से जिनस को हुए तो मुझे जन यही ऑनलाइन सत्संग रे योगदान करिसेंती बयस बहुत छोट ही थाई पारे तो मुझे ठाकुर को लेकिन जानी ठाकुर भावादर्श को लेकिन जानी से जिनस आपण मान सामने तोली धरने चेष्टा करुच्ची। जदि मोर से जिनस किसी त्रुटि थाए ताहले सर्वप्रथम प्रथम ही क्षमा प्रार्थना चाहूँगी। आमे बहुत भल भाव जानी कि ठाकुर को नाला परे आमे निजे अनुभव करिछि कि ठाकुर को नाला परे निज जीवन रे कोन उन्नति आसीछि। ठाकुर को नाला परे आमे हम जीवन टाको किपरि भाबरे तोली धरिछि किपरि भाबरे सजाई रखिछि आमे निजे से जिनस प्राप्ति करिछि निजे ही जानिछि। ठाकुर नारी समाज को बहुत ऊर्ध्वरे रखुथिले। प्रथम कहउथिले नारी जे धारण करिकि जे धारण करिकि बढ़ई तोली धरे समस्त को सी हैला नारी आ पुरुष जे पूरण करि पारे तो नारीटी धारण करि पारे सबु जिनस को नेकी जेतेबेले से गोटे संतान को निज गर्भरे धारण करे ताठू गोटे सृष्टि हुए से जिनसटा को पुरुष करि परिबेनी नारी ही करि परिबो से जिनसटा तो नारी को सर्वप्रथम ठाकुर बहुत उच्च स्थान रे रखिसेंती। जेतेबेले ठाकुर एमिति को नारी एमिति चालिकी जाउथिबा रास्ता रे तांकू जेतेबेले नमस्कार करंती समस्त कहते आपण ताकू कौन पे मुंडिया मारुଛନ୍ତି ठाकुर कहते तार मो मातृत्व को नमस्कार करुछि। से जिनसटा बहुत सुंदर भाव में नारी नीतिर जो 180 बाणी अच्छी प्रत्येक बाणी आमे जदि ताकू भलसे निरखी भाव में पढ़ी देखा ठीक ठीक जानी परिबा कि हाँ आम जीवन रे जहाँ किछि चलीछि एई सब को नहीं ही चलीछि। आ जदि जो बाणी सब ठाकुर देकी जाइछंती जदि गोटे झियो कि गोटे नारी से जिनस को जदि किछि मात्रा रे निज जीवन रे तोली धरबाकू चेष्टा जदि करिवो ताहेले जीवनटी बहुत सुखमय है बहुत सुखमय है जीवो। गोटे नारी को गोटे माटी हिसाब से तुलना कराई गोटे बीजरे जेमिति पानी पकेले ताकू सूर्य आलोक पोषण ये सब जितेबाला मिले से बीजटा बहुत सुंदर गछ भाव में फुटी तोले नारी समाजटा ही सेमती जितेबाला गोटे नारी को गोटे परिवेश तार परिवेश ताकू से भल पाइबा सब जिन जो मिले गोटे नारीटी मध्य सेमिति ही बहुत भल भाव में समाज रे फुटी तोले से जिनसटा ही कहुई। आज जो मातृ सम्मेलन होउछि से मातृ सम्मेलन रो विषय अछि कि नारी नीतिर जो 9 नंबर बाणी अछि से विषय रे किछि आलोचना करबा को बाणीटा मु आपण मानक सामने तोଳି धरुछि। दान और प्राप्ति तुमर भाव भाषा और कर्म कुशलता जेपरी तुमर संसर्ग रे जहाँ ही आसीबो ताहाँ ही सेही परि भाबरे उद्दीप्त भाव आउ तुमे पाइब मध्य ताहाँ ही सेही परि भाबरे तुमे नारी प्रकृति ही तुमको एपरी भाबरे गुणमय करी प्रसव करिसेंती बुझी चल। बाणी संख्या 9 एठी ठाकुर कहउचंती जो तुमर भाव भाषा और कर्म कुशलता भाव माने हमर भावना भावनाटा केते भावनाटा जो आसे से भावनाटा को व्यक्त करबा पई भाषा दरकार आउ से भाषाटा
ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ କିଛି କର୍ମ ଦରକାର। ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହିଛି, ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ, ସେଇ ଭାବନାଟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସେଇ ଭାବନାଟା ରହିବ, ଯେକୌଣସି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଉପରେ ସେ ଭାବନାଟା ରହିବ, ସେଇଟା ତା ଭାଷା ହିସାବରେ ଫୁଟି ତୋଳିବ। ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟର କଥା ଭାବୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟର କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା କର୍ମ କୁଶଳତା, ଗୋଟେ ନାରୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କର୍ମ କରିପାରେ। ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜଣ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ କି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ତାର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ନେଇକି କେମିତି ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ଯେମିତି ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶୈଶବ କାଳ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲିଙ୍କ ହେଇ ଯାଇଥାଏ। ତ ତାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ସାନ ଥିଲା ବେଳକୁ ତା ବାପା ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ ଥାଏ, ତ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଥାଏ ନାରୀର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ପର ଘରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ଵାମୀ ଥାନ୍ତି, ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥାନ୍ତି, ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ନାରୀଟି ତାର ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ, ତାର ନିଜର ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିପାରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଠିକ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତିନିଟା ଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହିବ, ତାର ଭାବ, ଭାଷା ଓ କର୍ମ କୁଶଳତା, ତୁମ ସଂସର୍ଗରେ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସହିତ ସେ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ପାରିବା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ମିଳିବ। ତ ଯୋଉ ଦାନ ଓ ପ୍ରାପ୍ତି, ଗୋଟେ ନାରୀଟି କଣ ଦାନ କରିପାରେ? ନାରୀ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ଦାନ କରିପାରେ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇକି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ଦେଇକି ଯଦି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଦେଇ ପାରେ, ତାର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ରଖିପାରିବ, ସେ ନିଜ ସ୍ଵାମୀକୁ ରଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ତାର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆଶାଟା ଥିବ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ଦେଖୁଛି କି ତା ମା ଯେତିକି ସେ ଦିନ ସାରା, ନାରୀଟିର କାମ ହିଁ ହଉଛି ଘରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ରଖିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିବା ଗୋଟେ ନାରୀର କାମଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ଦେଖୁଛି କି ତା ମା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି, କିଛି ସମୟ ଯିଏ ବିରତି ବାହାର କରିକି ନିଜ ପ୍ରିୟ ପରମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି, ସେ ନିଜେ ଭାବିବ କି ମୋ ମା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛି, ତା ମନରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଟାନଟା ଆସିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ସେହା ଦେଖିକି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ସେଇ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ସ୍ଵାମୀ ସହିତ, ସ୍ଵାମୀର ଅଫିସ ଯିବାର ଅଛି ସକାଳୁ ଯାହାବି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳେଇକି ରଖିପାରିବା, ସ୍ଵାମୀର ଅଫିସ ଥାଉଛି, ନିଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଥାଉଛି, ଏପଟେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ହିଁ କରିପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଖୁସି ହେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଵାମୀ ଆସିବ ଅଫିସ ରୁ, କହିବ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ, ଭଲ ଅଛ ନା ନାଇଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦବ, ନାରୀ ସେତିକି ହିଁ ଚାହେଁ, ସେତିକି ଦିନ ତାକୁ ଲାଗେ କି ହଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ଆଶାଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତା ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ ସେଇ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଛେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ। ହୁଏତ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ମିଳିଯାଇପାରେ, ତାର କିଛି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ପାଇବାଟା ମିଳିବନି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ମିଳିପାରେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିଛେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ମିଳିବ, ସେଇଟାରେ ବହୁତ ତୃପ୍ତି ଅଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ଗୋଟେ ନକ୍ସଲେଟଟେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଦେଓଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଦେଓଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି କରି ମାନେ ତାର କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଯାହା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନକ୍ସଲେଟ, ମାନେ ତାର କିଛି ଖରାପ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ସେ ଆସିକି ରହିଗଲା ଦେଓଘରରେ। ଦେଖିଲା ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଥିଲା କି ଜଣେ
କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଖାଲି ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଉପରେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଓଘର ଯାଇଛି, ସେଇ ରୂପଟା ଠିକ ଦେଖୁଛି। କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ବିଗ୍ରହରେ ଦେଖୁଥିଲି ଏମିତି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ରୂପଟାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଛାଡ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିଲା। ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ତ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା। ହେଲେ ବି ସେ କହିଲା କି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଅବଜର୍ଭ କରିବି, ମତେ ତ ବହୁତ ଜଣ ମିଳିଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କରିପାରେ। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଆସେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ସେ ବି ଆସିକି କିଛି ସମୟ ବସେ। ମଣିଷର ଭାବନାକୁ ତ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ। ସେ ଯଦି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଯଦି ସତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମଧ୍ୟ ତା ମଣିଷର ଭାବନାଟାକୁ କେବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହୁଏନି। ସେ ବସେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଗବତ ଶୁଣେ, ଠାକୁର ଯାହା କହନ୍ତି ଶୁଣେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ହଉଛି ଖରାପ କାମ କରିବା। ତାର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପଳାଏ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ କିଛି ଆସେ। ଚୋରି କରେ, ଡକାୟତି କରେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରେ, ମାରପିଟ କରେ, କାହାକୁ ମାନେ ଗନ୍ ଫନ୍ ନେଇକି ସୁଟ କରେ, ସବୁ କିଛି କରେ ସେଇ ସମୟରେ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଲୋକଟା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସଫର ହଉଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ନ ଶୁଣିଲା ପରିକା ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ପୁଣି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ଆଉଥରେ ସେମିତି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଛି, ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁଣି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଜି ସିଏ ତା ଘରେ ଡକାୟତି କରିଛି, ତା ଘରେ ଚୋରି କରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁନି ପାଖରେ, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପଳେଇବ। ଠାକୁର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ହସି ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା, ସେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି। ଦି ଦିନ ସବୁଦିନ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ତା ବିଷୟରେ କହି କହି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଛି ରିଏକ୍ସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବିଛ ମତେ? ଏଇଠି ତମେ ମାନେ ତମ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛ, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଏ ଅଛି? ତାର କିଏ ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ତମମାନେ ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇପାର, କଣ ପାଇଁ? ତମର ପରିବାର ଅଛି, ତମର ଘର ସଂସାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତମ ମାନେ ମତେ ଛାଡିକି ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ କାରଣ ତମ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତମ ପରିବାର ସହିତ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମତେ ଛାଡିଦବ, ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଛାଡିଦେବି, ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଶୁଣୁଛି, ସେଇ ମାଓବାଦୀ ଟା ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଛି। କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଖରାପ ଭାବନା ଥିଲା, ଏତେ ଖରାପ ଭାବନା ଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବା ଯାଏ ବି ଭାବିଥିଲି, ସିଏ କଣ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ପାରିବ? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦିକି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ପଡିକି କହୁଛି ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ କେମିତି, ଏତେ ପ୍ରେମ କେମିତି କରିପାରିଲ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଦେଇପାରିଲ? ବାସ୍, ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା କଥା ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ମୋର କାହିଁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆସିବେ? ମୋର ମଧ୍ୟ କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ସୋସାଇଟି ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ କୋପ ଅପ୍ କରି ଚାଲିବା। ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଠାକୁର ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳି ଯୋଉ ଥିଲେ, ମଣିଷକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ସେଇ ଟିକକ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଫୁଟେଇ ତୋଳି ପାରିବା, ତାହେଲେ କେତେ ନା ମଣିଷକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିପାରିବା। ସେ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ଏବେ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯୋଉ କୁହାଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା କି ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ଯଦି ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ହୁଏତ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ଯାଇ ହିଁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନାରୀଟେ ତା ପାଖରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ଯାଇ ବି ଯାଇପାରିବ। ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଭାବିଲେ ଲାଗିବ କି ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ତାର ସବୁ କିଛି, ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନରେ ଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ମା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ବାହାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମା ମାନଙ୍କ ଘରେ କେତେ କାମ ରୁହେ, କେତେ
ବ୍ୟସ୍ତରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇକିରି ସେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡେ। ସମସ୍ତେ ତ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ସହିତ ସୁଖରେ ରହିବି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ମୁଁ କାହିଁ ମାନେ ଅନ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଧର୍ମ। ନିଜେ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଲେ କିଛି ହବନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡିପି ୱାର୍କ ଟା ଯୋଉ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିକି ଆସିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେମିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଜାଣିଛି କି ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ତମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବାଦର୍ଶ ନେଇକି ଚାଲ। ତମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଚାଲ, ଦେଖିବ ତମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଦୀକ୍ଷିତ ଅଧିକିତ ହଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସଂକେତ ଟା ମିଳୁଛି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଜଲଦି ରିସିଭ କରିପାରୁଛି। ହୁଏତ ସେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକେତ ଟା ଆମେ ରିସିଭ କରିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକିତ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ଜଲଦି ସଂକେତ ଟା ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ଠାକୁର ସେୟା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଡିଓରେ ମାଇକ ବି ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଜୋର ଜୋରରେ କହିବି କି ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରନି, ଯିଏ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି ହୁଏତ ସେ ମୋର ସେଇ ସଂକେତ ଟାକୁ ଜାଣିପାରିବନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଆମକୁ ଏବେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ମଣିଷକୁ। କି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାହିଁବା, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ମାନେ ଆମ ଆଡକୁ ଝିକିକି ଆଣିପାରିଲେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମା ଟେ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ମା ବୋଲି କୁହାହଉଛି କଣ ପାଇଁ, ମା ଟେ ହିଁ ମାପିପାରେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ସବୁ କିଛି କୁ। ଗୋଟେ ମା ଟେ ହିଁ ମାପିପାରେ। ସିଏ ଏତେ ଦିନ ଯୋଉ ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ଧରିକି ଗୋଟେ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟାକୁ ରଖିଥାଏ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଅବିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଟୁରରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଦାଦା ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ନର୍ସ ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ଛୁଆଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ, ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ କଣ, ତା ମା କିଛି ଜାଣିନି ସେଇ ବିଷୟରେ, ହେଲେ ବି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ସେତିକି ସେ ଭଲ ପାଉଛି। କାରଣ ତାର କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ମା ଟେ କେବେ ଭାବେନି କି ସେଟା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନି କି ସେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି କି ଏଟା ମୋର ଛୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ତାକୁ ରଖୁଛି, ତା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ସେମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ସ୍ଵାର୍ଥ ରଖିକି ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ, ଆମ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସେଇଆ। ଆମ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମା, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ସେ ସବୁ କିଛି କୁ ଚାପିକି ରଖିକି ରହୁଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଚଳେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା କି କେବେ କାହାକୁ କିଛି ମନା କରିବୁନି, ଜାଣିନି ପାରେ ନା ଘରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଟା କେବେ କହିବୁନି। ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ ମାନିକି ଚାଲୁଥିଲେ। ଏତେ ସାନ ବୟସରୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବି ଥିଲା କି ମାଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଶାଢୀ ବି ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଶାଢୀ ବି ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଦିନ ଥିଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, କେତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ବୋହୂ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ରଖିକି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା କି ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ ନିଜଠୁ ହିଁ ମାନେ ଘରେ ଯୋଉ ରୁହନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ରହିବ, ତାହେଲେ ଘରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଠିକ ଆମର ଆଚରଣ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ହିସାବରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆମ ଦେଖା ଦେଖି ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ କରି ତୋଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି କୁ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ମାଟେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ଆଉ
ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ରେ ଚାଲୁଛି କୁହାଯାଉଛି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ଠିକ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ, ପୁରୁଷ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରଖିକି ହିଁ ଯିଏ ଯାହାର ଯିଏ ଯିଏ ଯାହାର ଫ୍ଲୋରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ସେମିତି ହିଁ ସେଇ ଟାଇପ ର ହିଁ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ ନାରୀଟେ, ଆମେ ଆଜି ଝିଅ ହେଇକି ଅଛୁ, କାଲି ହୁଏତ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯିବୁ, ତ ସେଇ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ହବ, ସେଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବାକୁ ହବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ସାନ ବେଳୁ ପିଲା ବେଳୁ ଯଦି ନ ଶିଖିଥିବା, ନିଜ ସବୁ ଜିନିଷ ସହ୍ୟ କରିକି ନ ଚାଲିଥିବା, ତାହେଲେ ପରେ ଆମକୁ ଏଇ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ଭଲ ପାଇବା, ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ଶାଶୁଘର ଯୋଉ ଝିଅର ବି ଶାଶୁଘର ଆଡୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ସେତିକି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ସ୍ଵାମୀକୁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ, ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିପାରିବ। ଥରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟେ ଜାଣିଛି, ଠାକୁର ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ସେ ଭାବିଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରସଗୋଲା ଟା ନେଇକି ଯିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ର କିଛି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତରେ କିଛି ଡିଲେ ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଲା ଭିତରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ଦେଓଘର ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରସଗୋଲା ଟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି କିରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛୁ କଲିକତାରୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ହାତଟାକୁ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯା, ଆକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଗାଧେଇକି ଖାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇବା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରସଗୋଲା କାଇଁ, ମତେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରସଗୋଲା ଆଣିକି ଦେଇଛି। ମା ସେତେବେଳେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଠାକୁର ମାଗି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ସେ ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଡ ଖୋକାକୁ ବି ବସିଛି, ବଡ ଖୋକାକୁ ବି ଦିଅ। ତାପରେ ମା ବଡଦାଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ରସଗୋଲା ଟା। ଯେତେବେଳେ ବଡଦା ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ରସଗୋଲା ଟା ତ ପୁରା ପଚି ଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମଟାକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତାକୁ ନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ନେଇ ପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ବଡଦା ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଦରକାର, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ବଡଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏତେ ମାନେ ପଚିକିରି ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି ସେଇ ରସଗୋଲା ଟା, ମା ବି କହିଲେଣି କି ନାଇଁ ଆଉ ରସଗୋଲା ଭଲ ନାହିଁ, ପୁଣି ଠାକୁର ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତ ସେ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବେନି, ଆଉଥରେ ସେଇ ମା ଆଉଥରେ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଧରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋର ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତା ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଣିକି ମତେ ରସଗୋଲା ଟା ଦେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ କାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ସେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ବଡଦା ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଡଦା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କି ମୋ ବାବା ଏମିତି ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳି ଥିଲେ, ମଣିଷ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲା, କଣ ଯାହା ବି ହଉଥିଲା ସେ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମଣିଷ ଦରକାର। ସେ ସେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ହେଲେ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହିଁ ହଉନି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛୁ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହିଁ ହଉନି। ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ କଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶିଖୁଛି ଜୀବନ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ହୋଲସେଲ ଦିଟା ଯାକ, ଆମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ମା ହଉଛି ଆଉ ସମୟ ଆମର ମା ବୃଦ୍ଧି ବି ସମୟ ହଉଛି। ମା ସମୟ ହେଇଯିବ ଏଥର। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ କରୁଛି। ତ ସେମିତି ହିଁ ଯୋଉ ଆଜିର ବାଣୀ ଥିଲା, ବାଣୀ ତ ଭାବ ଭାଷା ଆମର ସେମିତି ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦବା ଦରକାର, ତ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାରେ ପାଇବା। ତ ଗୋଟେ ନାରୀଟାର ପ୍ରସବ ହିଁ ସେମିତି ହେଇଛି, ଆମ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସେମିତି ହେଇଛି। ଆମେ ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇକି ଯଦି ଚାଲିପାରିବା ଏଇ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବା। ଯଦି
କହିବାରେ ଯଦି କିଛି କାହାକୁ ତ୍ରୁଟି ଲାଗିଥିବ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଡିପି ୱାର୍କ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷଟା ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।